college itself. I take this opportunity to welcome and introduce our today's guest, who is Dr. Maya Patil ma'am. Maya ma'am has done her BHMS and MA in clinical psychology in our very own HPT college. She has also done advanced diploma in child and adolescent development from Gyan Prabodhini Pune. She is also a part of Samved Counselling Center and Puberty Clinic in Nashik. She is currently working as an education consultant and counselor at Amrut Vahini Engineering College. Along with that, this is also associated with Amrut Vahini's Cambridge as well as International School. We are very glad to have you here, ma'am. We are looking forward for this session completely. I welcome you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Good evening, respected sir, and good evening, dear students. Uh, can I proceed? Yes, ma'am. Yes. 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 So, I got today's topic regarding infectious diseases, types of infectious diseases, and the risk group and all things. So, being a doctor by profession, previously I was working as a doctor, and right now also I'm working as a doctor sometimes, but right now I'm working as a counselor in child and education consultant like that. So today's topic is infectious diseases, and the further important topics will cover accordingly. So according to academics and point of view, so what are the infectious diseases or what is diseases? So anything that makes you ill, that is the disease. Anything. Uh, Likewise, there are certain causes, and which are the causes we'll discuss accordingly. So illness, what is the illness? That is the sign of what? The disease. And disease is something abnormal, something pathological changes, some pathological changes in your body, that is the disease. Now, all systems, when work it properly and regularly, all respiratory system, all human body functions, when it works properly, that is the physiology of that human being. And when there are some abnormal changes, when there are some certain changes, that is the pathological changes, it is known as, or it is also known as, so sorry, light, due to rain, light, just a minute. So sorry. So, diseases and the signs and symptoms. Okay. So, diseases is mainly divided into two parts, that is infectious diseases and non-infectious diseases. So, what do you mean by infectious diseases? The disease caused due to any infection, any source of infection, that is called as infectious diseases. For example, common cold, and right now coronavirus, and COVID. COVID is an infectious disease. Yes. And what are the non-infectious diseases? The diseases that are genetical or inherited. It doesn't need any cause. For example, diabetes mellitus, then ischemic heart disease. It is a non-infectious disease. It comes in again cancer. It is also a non-infectious disease. Then there are different types of diseases, that is infectious diseases. Okay. So first, the important is bacterial, second viral, third fungi, parasite, and many more. So basically, the most common infectious diseases are bacterial one and viral, fungi. So there are some examples of bacterial infectious diseases that are like diarrhea, then common cold, flu. These are the bacterial infectious diseases, and the viral one, COVID, then swine flu. These are the viral infectious diseases. Then different fungal infections are also there. So the basic difference between bacterial infectious diseases and fungal infectious diseases is the sign and symptoms of both diseases are different.
So for example, if you are having infection because of bacteria and virus, you get all over body symptoms. Signs and symptoms are observed overall, like fever, rigor, body ache, muscle ache, headache. These are the common symptoms you observe in the patient of infectious disease. And the fungal infection, whereas it is local one. For example, if any patient have the fungal infection, so for example, skin. So it is limited to that area only. If it is related to the sexual organ, then it is related to that area only. It doesn't infection, bacterial infection disease. All body parts or all organs are involved in that disease. Again, best example and the recent example of fungal infection is the mucormycosis. Black fungus. It is called as black fungus. But that is the complication of COVID. Mucormycosis is the complication of COVID because the fungal infection developed so rapidly. That's why the mucormycosis developed, and it traveled from the nasal cavity to the brain, and meningitis is the complication of it. That's why the death of the patients were more. So this is the main different types of fungal infection, infectious diseases, that is bacterial, viral, fungal, and parasites. So the example of parasites are the malarial parasite. Because of the malaria, right now it is not observed, but in some tropical countries, malaria is the most dangerous one. It is the lethal one. Okay. So the complications of infectious diseases are more in some patients who are having their low immune system, or they are in risk zone, high risk zone. So what are the risk zone age group, or which are the people having more prone to the infections? The first and the most important is the children one. Those have low immune system. Children, then the people or aged people above 60 years, they are more prone to infections, and the pregnant woman, because they have lack of immune system, lack of immunity. That's why the infections are more, or they are prone to the infections. So we have to take care of these age group more and more, because they are very less active and more social one. In schools, these children get easily infected. Again, the age, the people who are having more age, they are also highly infected because of fungal infection. Because again, I will proceed with the hygiene and all things, but yes, they are more prone to the infections. Then non-infectious diseases are the diseases that didn't, or they don't need any cause. So most probably, which are the causes of infectious disease, I would like to explain. So first, the droplet infection. Again, we all are well known about the COVID and all things. सगळ्यांचा सगळ्याच होमवर्क झालेला आहे रिगार्डिंग कोविड. सो आपण ते प्रिकॉशन्स पण फॉलो केलेले आहेत, त्याच्या रिलेटेडचे आहे की प्रॉपर हँड वॉश करणं आहे, किंवा वारंवार हात धुणं आहे. वी आर सपोज टू यूज मास्क, आणि मग ते एक नाही तर दोन मास्क आपण वापरलेले आहेत, आणि त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स काय आहे ते मी पुढे सांगणारच आहे. पण मास्क आणि हँडवॉश हे खूप कॉमन झालेलं आहे. त्याचा आपण, किंवा यूज ऑफ सॅनिटायझर, एक्सेस यूज ऑफ सॅनिटायझर, त्याच्याने कोविडचे जे ते दिवस आहेत ते तर निघून गेले, पण राईट नाऊ वी हॅव कॉम्प्लिकेशन्स. की स्किन डिसीजेस जे आहेत ते खूप वाढलेले आहेत, कारण एक्सेस यूज ऑफ सॅनिटायझरने जे हाताचे जे मेन आपले जे प्रॉपर स्किन आणि जो त्याचा एक लेअर आहे तेच बऱ्यापैकी डॅमेज झालेले. इट लीड्स टू मोर स्किन इन्फेक्शन, इरिटेशन आहे, पॅचेस आहे, लाईकवाईज. सो हायजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. पण त्याचबरोबर द मोस्ट इम्पॉर्टंट, सो
वी आर सपोज टू कॉल की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. सो क्युअर करण्याच्या आधी आपण काही गोष्टी प्रिव्हेंट केल्या तर, आणि दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर ऑल एज ग्रुप. की मग तिथे लहान मुलं असतील किंवा घरातील ज्येष्ठ नागरिक असतील किंवा आजी आजोबा असतील किंवा प्रेग्नंट वुमन असतील किंवा नसतील, पण प्रिव्हेन्शन आपण जितकं जास्त करू तितके आपल्याला हे डिसीजेस पासून आपल्याला प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इम्युन सिस्टीम. सो वी हॅव टू बिल्ड अवर इम्युन सिस्टीम विथ balanced diet. Yes, balanced diet is the only source we can enhance our immune system. There are lots of products available in market की त्याच्याने ते ब्रँडिंग केलं जातं की yes it is immune boosters, but no, immune system is developed only with the balanced diet, healthy diet and exercise. लाईफस्टाईल, आपली लाईफस्टाईल कशी आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली आपल्या सर्टन हॅबिट्स डेव्हलप होत असतात आणि अकॉर्डिंगली आपण कुठल्या आजाराला जास्त बळी पडू शकतो हेही डिसाइड होत असतं. सो मोस्ट ऑफ पीपल ऑब्झर्व दे आर ओव्हरवेट. इट इज अ डेंजरस वन की तुम्ही जेव्हा ओव्हरवेट ह्याच्याकडे तुमचा तुम्ही डायग्नोस्ड होता, ओव्हरवेट हे डायग्नोस्ड होता, indirectly you are prone to diabetic, indirectly you are prone to heart problems like heart attack and all things. आणि डायबेटिस आणि हार्ट अटॅक दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन. डेडली म्हणजे ह्याच्यातनं तुमचे जितकी जास्त हे कॉम्बिनेशन आहे, स्ट्रॉंग कॉम्बिनेशन आहे, तितकं तुम्ही जास्त डेथ प्रोन होत असतात. सो त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं वेट आणि ओव्हरवेट ह्या दोन कन्सेप्ट आहेत. तुमचं बॉडी मास इंडेक्स, तुमची हाईट आणि तुमचं वेट जितकं प्रपोर्शन मध्ये असतं, जितकं करेक्ट याच्यावर असतं, तितके तुम्ही कमी रिस्क झोन मध्ये असतात. आणि वेट हे तुमच्या हाईटच्या अकॉर्डिंगली जर जास्त असेल आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त असेल तर डायबेटीस टाईप 2 आणि हार्टच्या रिलेटेड काही डिसीजेस आहेत तर ते तुम्ही त्याच्या इझिली त्याला बळी पडू शकतात. सो दीज आर द नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. अगेन जर तुम्ही इन्फेक्शियस डिसीजेसकडे आपण वळतो आहोत, इफ यू आर डायबेटिक देन इन्फेक्शियस डिसीजेस मध्ये फंगल इन्फेक्शन आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन हे जास्त रिस्क झोन मध्ये असतात. तुम्ही ते जास्त होण्याचे चान्सेस असतात की जेव्हा एखादा अमुक एक पेशंट आहे तो डायबेटिक आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे. सो इफ ही इज हॅव्हिंग एनी इंजुरी, कुठलीही एक इंजुरी असेल, कुठली एक जखम झाली तर ती लवकर भरून येत नाही and it leads to gangrene. It can happen, yes. Again, gangrene, it is having different type, dry gangrene, wet gangrene, gas gangrene. Some gangrene are infectious. तर त्या पेशंटलाच इन्फेक्ट करतं, but simultaneously if the patient is having gas gangrene, we can't tolerate that patient in our home also because of the foul smell of that wound. So it is infectious one, yes. So that's why prevention is better than cure. Likewise, we have to prevent certain things की आपण आपली जी लाईफस्टाईल आहे ती प्रॉपर मेंटेन केलं पाहिजे. त्यात एक्सरसाइजचा रोल असणारच पाहिजे. दिस इज रिगार्डिंग फिजिकल हेल्थ. आय एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल हेल्थ की डेली 45 मिनिट्स वॉक असेल किंवा सर्टन हॅबिट स्मोकिंग, अल्कोहोल, टोबॅको चेइंग ह्या जर असतील तर त्या जितक्या जास्त आपण टाळू तितके असेल तर फास्ट फूड, जंक फूड, देन बेकरी प्रोडक्ट्स, these are the main causes of overweight. Then right now noodles वगैरे वगैरे जेवढं आहे तेही एक मेजर कॉज आहे की तुम्ही आज नाही पण 5 वर्षात 10 वर्षात तुम्ही रिस्क झोन मध्ये असतात, मे बी डायबेटिस और ओव्हरवेट और समटाइम्स कोलेस्ट्रॉल. So these are the main reason we can having non-infectious as well as infectious diseases because of it. Then the most important thing for the prevention, and it already done by our parents, that is the vaccination. Yes, हे केलेलं आहे, गव्हर्नमेंट कडनंही झालेलं आहे, पण ते प्रॉपर जे झालेलं आहे त्याचं पुन्हा एकदा आपण बुस्टर डोस घेतो आहोत का हे बघणं खूप गरजेचं आहे. मोस्ट प्रोबॅबली जर आपल्या घरात हिस्ट्री असेल कॅन्सरची, सो कॅन्सरची जर हिस्ट्री असेल तर आय वुड लाईक टू सजेस्ट की दोज गर्ल्स हु आर हॅव्हिंग और हु इज हॅव्हिंग एनी हिस्ट्री ऑफ CL in her maternal family or paternal family, they have to go for the gynecological checkups because it is again gift by our family. की जर
कॅन्सर फॅमिलीमध्ये रन करत असेल तर आपण एक इयरली चेकअप होण्यात गायनेकोलॉजिस्टकडे करायला हवं. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, इम्युन सिस्टीम डेव्हलप करण्यासाठी इम्युन जे आपले वॅक्सिनेशन आहे. फॉर एक्झाम्पल कोविडच्या दरम्यान आपण लाईनमध्ये थांबून आपण वॅक्सिनेशन घेतलेलं आहे. फर्स्ट डोस झाला, सेकंड डोस झाला, तर थर्ड डोस आहे. पण मला नाही वाटत की बऱ्याच लोकांनी तो थर्ड डोसही कम्प्लीट केला असेल, किंवा आपल्या घरात जे आजी आजोबा असतील त्यांचा बूस्टर डोस झाला आहे का ते एकदा चेक करून घ्या. नसेल झाला तर तो करून घ्या, बिकॉज इट डेव्हलप्स अवर अँटीबॉडीज. कोविड येईल किंवा नाही येईल, किंवा पुन्हा एकदा वेव येईल किंवा नाही येईल, ती पुढची गोष्ट. पण प्रिव्हेन्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आणि जो प्रोटोकॉल आहे तो जर फॉलो करत गेला तर आपले डॅमेज कमी होण्याचे चान्सेस असतात. देन कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ द डिसीजेस. कुठलाही एक डिसीज असेल आणि तो निग्लेक्ट केला की त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स होणार. So most common complications, it is observed most commonly, that is the dehydration. Ki fever असेल, in fever you have the temperature of 102, 101, 103, sometimes in dengue 104 also. So dehydration is the most dangerous one. कारण त्यात काय होतं, त्याच्याच पुढचं डिहायड्रेशन हे खूप असं सिरियसली घेतलं जात नाही की ठीक आहे पाणी कमी झालं शरीरातलं ओके, पण इनडायरेक्टली इट हॅम्पर्स अवर किडनी. आणि मग द मोस्ट डेंजरस वन दॅट इज ॲक्यूट रिनल फेल्युअर, की जेव्हा तुमचं डिहायड्रेशन होतं की बॉडी फ्लुइड जी लेवल आहे ती कमी होत असते, and it leads to excess pressure on our kidney, and it leads to it prone to acute renal failure, आणि मग dialysis and all things, these are the complication of it. So basically the most important when you are having any disease, की तुम्हाला थंडी ताप असेल, तुम्हाला लूज मोशन असेल, तुम्हाला वॉमिटिंग असेल, try to maintain your body fluid, try to maintain your water level, body water level, by not only by taking water but ORS or Enerzol. There are ample of fluid available in market. You can take it, or naral pani juice, you can take anything, but try to maintain your body fluid level. Then second complication is pneumonia. Again, I would like to share the examples of COVID. Coronavirus जे wave होतं pandemic, त्यात फक्त कोविडमुळे डेथ झाली असं नाही झालेलं. सो द मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन्स ड्युरिंग दॅट कोविड इज निमोनिया. आणि निमोनियामुळे खूप जास्त डेथ झालेला आहे, बिकॉज वेन इन निमोनिया ऑक्सिजन लेवल जे आपले पूर्ण लंग्स आहेत ते फ्लुइडने भरून गेलेले असतात, आणि मग त्याच्यामुळे ऑक्सिजन लेवल जी आहे ती कमी कमी होत जाते, आणि त्याच्याने कॉम्प्लिकेशन्स होऊन डेथ होते. Then third one is sepsis. So septicemia is a major complication if you are having any infection, and most if you are having any abdominal infection or GI tract infection. Appendicitis is a very common one. Appendicitis, पण जर appendicitis हे neglected राहिलं तर it can rupture in your body, आणि मग ते rupture झाल्यानंतर whole infection spread in your body. That is the sepsis. मग ते ब्लड पण आहे, तर ब्लड मध्ये पस सेल्स वाढतात, and it leads to septicemia and leads to coma, and it leads to the death. So this is the complication. Then meningitis. Meningitis is the very dangerous again. The infection spread to your brain, and it happens ki inflammation of brain, it is known as meningitis. आणि मग meningitis झाल्यानंतर नेक्स्ट जे कॉम्प्लिकेशन आहे ते कन्व्हल्जन्स. दॅट इज अ सिम्पटम ऑफ meningitis. की कन्व्हल्जन्स येतात, एपिलेप्टिक कन्व्हल्जन्स सारखे, आणि त्याच्यानंतर मग इट लीड्स टू अगेन कॉम्प्लिकेशन. समटाइम इट लीड्स टू कोमा अँड ऑल थिंग. So these are the complication of most of infectious diseases. Again, what are the treatment for it? So treatment is antibiotic, antiviral, and all things. So basic treatment for bacterial infections is antibiotic, and always try to get a checkup by your family physician, and try to get the medicine only by the prescribed medicine by your family physician.
बिकॉज राईट नाव परवाच एक मी इन्सिडन्स वाचला की ऑनलाईन मेडिकेशन मध्ये त्या मुलाची डेथ झालेली आहे, की ऑनलाईन मेडिकेशन्सच्या बाबतीत जे आपण सेल्फ मेडिकेशन्स करतो तर जे नॉन मेडिको पीपल आहे त्यांना त्यातलं फार काही माहिती नसतं की याचे साइन अँड सिम्पटम्स प्लस त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स काय असतील किंवा त्याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट काय असतील. सो पॅरासिटामॉल हे खूप कॉमन आहे, कॉम्बिफ्लॅम खूप कॉमन आहे की ते घेतलं जातं, पण त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स खूप जास्त भयानक असू शकतात. आणि शक्यतो की प्रिस्क्राईब जे मेडिसिन्स आहेत तेवढेच घ्यावे, ते तेवढ्याच अमाऊंट मध्ये घ्यावेत. बरेच लोक आहेत की जे 6 मेडिसिन्स असतील, 6 डोस असतील, 7 डोस असतील, पण महिने घेतलेलेही ते लोक आहेत बघण्यात, आणि मग त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स हे वेगळ्या लेवलवर जातात. देन द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की तुम्ही जे घेत आहात, जे काही घेत आहात, सो इफ यू आर हॅव्हिंग सम डिस्कम्फर्ट, सो त्यावेळी तुम्ही लगेचच ते मेडिसिन्स थांबवून तुम्ही लगेचच त्या डॉक्टरला ते इन्फॉर्म करणं गरजेचं आहे, किंवा इमर्जन्सी काय आहे हे ओळखणं गरजेचं आहे, आणि जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही शिफ्ट होणं गरजेचं आहे. इफ बाय मिस्टेक तुमच्याकडे एखादा डोस एक्सेस घेतलाही गेला असेल, सो इच मेडिसिन हॅव देअर हाफ लाईफ टाइम. हाफ लाईफ टाइम म्हणजे काय, की कुठलाही एक मेडिसिन आहे तर त्याचा एक वेळ असते, त्याचा एक वर्क करण्याची एक टाइम असतो. फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटामॉल असेल तर त्याचा हाफ लाईफ टाइम आहे तो 4 तास. म्हणून तुम्हाला पॅरासिटामॉलचा जो डोस आहे 500चा, तर तो दर 4 तासाने रिपीट केला जातो. इन केस तुमच्याकडनं जर चुकून एखादं मेडिसिन एक्सेस घेतलं गेलं, सो ट्राय टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वॉटर. होतं काय की पाण्यामधून बॉडीमधून जर टॉक्सिन्स बाहेर करण्याचे जर कुठला वे असेल, दॅट इज द युरिन ओनली अँड स्वेटिंग. सो युरिनेशन जितकं जास्त होईल तितकं ते टॉक्सिसिटी आहे त्या मेडिसिनची, ती तुमच्या शरीरातून बाहेर फेकल्या जाणार आहे, आणि मग त्याच्यामुळे जे पुढचे जे होणारे कॉम्प्लिकेशन आहेत त्या मानाने ते मिनिमाइज होतील. होतील नाही होतील ती वेगळी गोष्ट, बट इट इज येस, इट इज द लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही दिली जाते, किंवा ही EMS मध्ये जिथे हॉस्पिटल्स वगैरे पॉसिबल नाही आहेत त्या ठिकाणी मोस्ट ऑफ टाइम की सलाईन आणि बॉडी फ्लुइड वाढवून तो जो मेडिसिन जो हाफ लाईफ टाइम आहे तो इन्क्रीज केला जातो. सो दिस ऑल अबाउट infectious diseases. Now what about non-infectious diseases? So again, non-infectious diseases जे आहेत, सो डायबेटिस मेलाइटिस असेल, हार्ट अटॅक असेल, आणि बाकीच्याही काही असतील, कॅन्सर. सो डायबेटिस साठी अगेन एक्सरसाइज आणि हॅबिट, डेली हॅबिट्स मध्ये तुम्ही मेडिटेशन असेल किंवा एक्सरसाइज असेल किंवा सायकलिंग असेल, जे तुम्हाला झेपण्यासारखं आहे, तुम्हाला म्हणजे तुमच्या फॅमिलीमध्ये जे असतील, आजी आजोबा असतील वगैरे, तर तुम्ही त्यांना सजेस्ट करू शकता. सेकंड थिंग, हार्टचे जे रिलेटेड असतील त्यांची मंथली चेकअप असतात. सो मंथली चेक मध्ये बऱ्याचदा हे मेडिसिन घेण्याचं ते स्किप करतात. सो डोंट डू दिस. किंवा ते कधी कधी म्हणतात की नाही, डॉक्टर काय जाऊन तेच मेडिसिन्स देणार आहेत, परत आपण ते मागवून घेऊयात, ह्यावेळी आपण नको जाऊयात. सो अगेन, आजी आजोबांना कन्व्हिन्स करणं हे तुमचं स्किल, आई बाबांना कन्व्हिन्स करणं हे तुमचं स्किल, की हे किती इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. सो जर तुमचं मंथली चेकअप असेल त्याच्या 2 दिवस आधी शक्यतो आपण जे कोणी तुमचे फिजिशियन असतील त्यांच्याकडे जाऊन चेकअप करून सगळं व्यवस्थित आहे ना ते बघून घेणं, त्यांचे मेडिसिन्स प्रॉपर लेबल करून ठेवणं, ते मेडिसिन्स प्रॉपर कंपार्टमेंट करून ठेवणं, की तुमच्या ऍब्सेन्स मध्येही त्यांनी कुठलेही चुकीचे मेडिसिन चुकीच्या वेळेत घेऊ नयेत, आणि मग त्यांना होणारा त्रास आपल्याला वाचवता येईल. अगेन देर आर डिफरंट वॅक्सिनेशन, की जे एल्डर पीपल आहेत त्यांच्यासाठी पण वेगवेगळे वॅक्सिनेशन येत असतात. सो स्वाईन फ्लू असेल किंवा कोविड असेल किंवा अजून कुठले कुठले येत असतात, ते वेळच्या वेळी करून घेणं इज द ओनली सोल्युशन टू अवॉइड दिस डिसिजेस, किंवा त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स जे आहेत ते अवॉइड करण्यासाठी प्रॉपरली आपण ते फॉलो करणं आणि मेंटेन करणं हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट, ट्राय टू इन्व्हॉल्व दिस पीपल इन देअर सपोर्ट ग्रुप. सो बरेच सपोर्ट ग्रुप आहेत, फॉर एक्झाम्पल ज्येष्ठ नागरिक संघ वगैरे असतील, तर तिथे वेगवेगळ्या डॉक्टर्सचे सेमिनार्स हे केले जातात. सो आजी आजोबा असतील किंवा तुमच्या घरात कोणी असतील तर त्यांना तुम्ही मोटिव्ह करून घेणं किंवा तिथून ते बघणं. अगेन वन राईट नाव इट इज ऑब्झर्व दॅट की ग्लाउकोमा
ग्लाउकोमा हा एक आयसाइट रिलेटेड डिसीज आहे की तो डायबेटिक आणि हार्ट पेशंट जे पेशंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये मोस्ट कॉमनली ऑब्झर्व आहे. सो गो फॉर इयरली आय चेकअप. जे कोणी हिस्ट्रीमध्ये असेल की डायबेटीस आणि याच्या हार्टच्या, सो इयरली आय चेकअप करणं ह्या लोकांचं खूप गरजेचं आहे. कारण की इफ देर इज एनी ग्लाउकोमा कंडिशन, सो ग्लाउकोमा मध्ये काय होतं की हळूहळू आयसाईट ही कमी 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 होत जाते आणि एक सर्टन वेळ येते की ती पूर्ण डिमिनिश होते आणि इट इज नॉन क्युरेबल. हे ऑपरेट करूनही क्युअर होत नाही, तुम्ही चष्मा लावला तरी क्युअर होत नाही. सो ग्लाउकोमा इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीस आणि ते जेनेटिक आहे. सगळ्यात महत्वाचं की नॉट नेसेसरी की तुमच्या घरात कोणाला शुगर नाहीये, तरी पण जर फॅमिलीमध्ये तुमची डायबेटिक रन करत असेल तर एकदा आय चेकअप करणं गरजेचं आहे. आणि आता तर रिसेंटली असं ऑब्झर्व आहे की ऍट द एज ऑफ 30, 35, 40 ग्लोकोमा इज मोस्ट कॉमन, की ते त्याची सुरुवात झालेली आहे. म्हणून ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी गो फॉर द आय चेकअप. त्याच्याच पुढे डाएट आणि सेडेंटरी हॅबिट्स मध्ये जर आपण काही गोष्टी करतो, ऍडप्ट करतो आहोत, तर सगळ्यात महत्वाचं ट्राय टू मेंटेन युअर नॅचरल सोर्सेस ऑफ फूड, की जे प्रिझर्व फूड असेल, मग त्यात फिश पण प्रिझर्व आहेत, ट्राय टू अवॉइड इट. तुमच्यासाठी असेल किंवा कोणाहीसाठी असेल, जे नॅचरल सोर्सेस आहेत, फ्रुट्स आहेत, गो फॉर द फ्रुट्स, नॉट फॉर द ज्युसेस अँड ड्रिंक्स. आणि अगेन विथ द व्हेजिटेबल्स अँड ऑल, त्याच्यात मोस्ट प्रोबॅबली जास्त अँटीऑक्सिडंट आहेत, म्हणून ते इझिली डायजेस्टेबल आहेत. जे इझिली डायजेस्टेबल आहेत ते त्यातले त्यात एनर्जी जास्त सोर्स देणार तुम्हाला आणि कॉम्प्लिकेशन्स किंवा साईड इफेक्ट कमी होणार. पण जे प्रोसेस फूड असेल किंवा जे फास्ट फूड असेल ते इझिली डायजेस्टेबल नाही आहे, म्हणून ते कॅलरीज जास्त असणार आणि ते कॉम्प्लिकेशन्स किंवा तुमचे जास्त डेंजरस याच्याकडे जाणार. सो आय गॉट वन क्वेश्चन की तुम्ही काय प्रिव्हेन्शन सजेस्ट करू शकता? सो प्रिव्हेन्शन, वॅक्सिनेशन इज द इम्पॉर्टंट प्रिव्हेंटिव्ह फॅक्टर. ते आपल्या सगळ्यांच्याच लाईफमध्ये त्याचं खूप हेल्पफुल आहे किंवा ते खूप आपल्याला बेनिफिशियल आहे. सेकंड, लाईफस्टाईल मध्ये एक्सरसाइज आणि डाएट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टंट, स्लीप. सो आता जे आपला स्लीप पॅटर्न आहे तो बऱ्यापैकी डिस्टर्ब झालेला आहे बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ सोर्सेस वी हॅव. सो घरच्यांचा पण असेल तर ते आहे टेलिव्हिजन, आणि आपल्यासाठी असेल तर ते आहे मोबाईल आणि इतर गॅजेट्स. सो तुम्ही जितकी जास्त साऊंड स्लीप तुमच्या डेली लाईफ रुटीन मध्ये तुम्ही ऍड करतात, तितकी जास्त तुम्ही हेल्दी असतात. सो 8 तास झोप ही इम्पॉर्टंट आहे सगळ्यांसाठी, पण ती काही कारणास्तव होत नाहीयेत. मग जी कारणं आपल्या कंट्रोलमध्ये आहे की आपण ती अवॉइड करू शकतो, ट्राय टू अवॉइड इट. कारण मोबाईल, सोशल मीडिया आणि अगेन डिफरंट गॅजेट्स, अगेन तुमचे आपले एक्झाम्स असतील, आपलं स्टडी असेल, आपले असाइनमेंट असतील, यानं त्या कारणास्तव आपल्याला जर गॅजेट यूज करावं लागत असेल तर तो 20 मिनिटापेक्षा जास्त नसावा. स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर दॅन 20 मिनिट्स. मग तुम्ही 20 मिनिट ते हे करून वापर करून पुन्हा एकदा 10 मिनिटाचा ब्रेक घ्या, पुन्हा 20 मिनिट, 30 मिनिट, जसं तुम्हाला होत आहे. पण जेव्हा का तुम्हाला फटीग यायला लागतो आहे, सो इट इज अ अलार्म बाय युअर बॉडी की नो, आय डोंट वॉन्ट दिस. ज्या क्षणाला तुम्हाला मेंटल फटीग यायला लागतो, ज्या क्षणाला तुम्हाला डोळ्यांना फटीग यायला लागतो, त्या क्षणाला समजून घ्यायचं की नाही, आता मी थांबणं गरजेचं आहे. टेलिव्हिजन मॅचेस बघताना सुद्धा अमुक एक टाइम लिमिट असावं. ते डिस्टन्स भरपूर आहे त्याच्यामुळे तो त्यामुळे तितका फटीग येत नाही, पण जर की मोबाईल आणि लॅपटॉपमुळे येतो. सो ट्राय टू अवॉइड दिस आफ्टर अ सर्टन पिरियड. आणि त्याच्याही नंतर सपोज तुम्ही झालं आहे तुमचं काम करून, ट्राय टू गेट मोर अँड मोर ऑक्सिजन. अशा वेळी तुम्ही तिथून बाहेर जाऊ शकता, थोडं चक्कर मारून येत आहात. सो स्लीप पॅटर्न तुमचा प्रॉपर करणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि तो स्लीप पॅटर्न जसं तुम्ही मेंटेन करता आहात, इट अल्टिमेटली कन्वर्ट इन टू युअर मेंटल हेल्थ. किंवा जेव्हा तुमचं स्लीप पॅटर्न प्रॉपर असतो तेव्हा तुम्ही बऱ्यापैकी काम आणि वर्किंग असतात, बॅलन्स्ड असतात. पण जेव्हा तुमचा स्लीप पॅटर्न डिस्टर्ब व्हायला लागतो, अग्रेशन वाढायला लागतं, चिडचिड वाढायला लागते, इट अल्टिमेटली हॅम्पर युअर मेमरी ऑल्सो. सो ही खूप इम्पॉर्टंट आहे की जितकं तुम्हाला खाणं आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी, एक्सरसाइज, जेवण
फ्रुट्स, त्याचबरोबर झोप ही तितकीच महत्वाची आहे. सो एक्सेस झोप जर येत असेल स्टिल इट इज अलार्म, आणि कमी झोप असेल तरी पण तो एक अलार्म आहे. सगळ्यात महत्वाचं, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, आपली बॉडी ही वेळोवेळी आपल्याला अलार्म देत असते. आपली बॉडीकडनं वेगवेगळे आपल्याला इंडिकेटर्स येत असतात. सो आपण ते ओळखायला हवेत आणि अकॉर्डिंगली आपण त्याच्यावर काम करणं गरजेचं आहे. when body say no, that means body is not ready to work now. So अशा वेळी आपण थांबणं गरजेचं आहे. अगेन फिजिकल एक्झर्शनच्याच बरोबर काही मेंटल एक्झर्शन्स पण असतात, आणि मेंटल एक्झर्शन्स मध्ये अगेन देर आर एन नंबर ऑफ कॉजेस और एन नंबर ऑफ रिझन यू हॅव की ज्याच्यामुळे तुम्हाला मेंटल फटिग येतो. पण प्रत्येकाचं वर्कआउट करण्याचे हे वेगवेगळं आहे. की सपोज मला जर फटिग येत आहे, मेंटल फटिग येत आहे, तर मग माझ्याकडे काय काय सोर्सेस आहेत की मी ज्याच्याने रिलॅक्स होऊ शकते. सो आय वुड लाईक टू लिसन म्युझिक. मला म्युझिक ऐकायला आवडतं, मी चक्कर मारून येते, मग मला बरं वाटतं. सो ह्या काही गोष्टी आहेत की त्या तुम्ही स्वतःसाठी काढून ठेवायला हव्यात, त्या ओळखायला हव्यात आणि त्याच्यासाठी वेळ द्यायला हव्यात. काही मुलांना रीडिंग आवडतं, काही मुलांना बाईक राईड करायला आवडते, काही मुलांना फ्रेंड्स सोबत चॅटिंग करायला आवडतं. बट इट शुड बी फिजिकल. तुम्हाला चॅटिंग करायलाही आवडत असेल, तुम्हाला फ्रेंड सोबत बोलायलाही आवडत असेल, पण ते तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये जाऊन आणि ते फिजिकल तुम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष बोलता, तो डिस्ट्रेस खूप वेगळा असतो की जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन असता किंवा तुम्ही गॅजेटवर असता. सो टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे काळजी घ्या आणि काळजी करा इतरांचीही. मी मिनिमम ह्याच्यात मॅक्सिमम समअप करण्याचा प्रयत्न केला आहे, कारण आय नो स्टुडंट्सला खूप लेक्चर्स आवडत नाहीत आणि मी प्रॅक्टिकल ह्याच्यावर बोलली, बिकॉज आय एम नॉट अ टीचर, पण ट्राय टू सम अप ऑल द थिंग्स इन माय स्मॉल सेशन. सो आय वुड लाईक टू से थँक्यू टू रिस्पेक्टेड तन्मय सर. सर काही क्वेश्चन्स असतील तर मी त्याला आन्सर तयार आहे. खूप ऍप्ट आणि अगदी टू द पॉइंट सांगितलं मॅडम, गाईड केलं. आणि अगदी कोइन्सिडन्स असा की हेल्थ सायकोलॉजीचा जो त्यांचा एक रेग्युलर पेपर आहे, कोर पेपर, सो सेम पॉइंट्स आता लेक्चरमध्ये तसं चालू आहे. हाऊ टू डील विथ सिव्हिअर हार्ट डिसीजेस, लाईक ॲज यू सेड हार्ट अटॅक असेल किंवा कॅन्सर असेल अँड ऑल. सो ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स ऑल्सो खूप अप्रोप्रिएट असं गाईड केलं तुम्ही. रिअली थँक्यू. आणखीन काही डाऊट्स स्टुडंट्स? थँक्यू सो मच सर. येस सर, माझा एक क्वेश्चन होता हो, की लाईक जेव्हा ताप येतो आपल्याला, तर आपल्या इंडियनमध्ये एक मोस्टली कॉमन कन्सेप्ट की लाईक तापावरती आंघोळ वगैरे नाही करायची इन केस. सो लाईक ती अप्रोप्रिएट किती आहे ती कन्सेप्ट? येस, सांगू उत्तर? हो मॅम, हो प्लीज. हो हो मॅम. येस. सो सगळ्यात महत्वाचं काय आहे ना की तापामध्ये आंघोळ करू नये असं म्हणतात, पण सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की ताप का येतो. पुन्हा एकदा तेच आहे की ताप का येतो. राईट. ताप येण्याचे जे कारण आहे, इन्फेक्शन आहे काहीतरी, त्याच्यामुळे ताप येतो. येस सो मॅम. हा, जेव्हा आपण आंघोळ करतो तेव्हा ते जे काही शरीरात इन्फेक्शन असेल, जे काही असेल ते बॉडीमध्ये असेल, कारण असेल, ते मे बी नॅझल थ्रू असेल किंवा ओरल थ्रू असेल, जे काय असेल, जेव्हा आपण आंघोळ करतो म्हणजे ते इन्फेक्शन आपण धुवून टाकतो. सो मी तरी कधी सजेस्ट नाही केलं किंवा मी स्वतः जेव्हा अगेन की जेव्हा मी हॉस्पिटलाइज होते किंवा कोविड पॉझिटिव्ह असताना मी डेली ताप जरी असेल तरी मी आंघोळ केलेली आहे, बिकॉज आय फील बेटर. आणि सगळ्यात महत्वाचं काय होतं की तापात आंघोळ का करू नये, की जेव्हा बॉडी टेम्परेचर आहे 101, 102 डिग्री असेल, आणि मग ते बॉडी टेम्परेचर आणि तुमचं वॉटर टेम्परेचर हे मेंटेन होत नाही, त्याच्यामुळे जुने लोक म्हणतात की तापात आंघोळ करू नये. पण जेव्हा एकदा ताप उतरून गेला की जेव्हा तुम्हाला पूर्ण स्वेटिंग होतं, त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही रिलॅक्स होता, यू कॅन हॅव बाथ. रादर करावी. जेव्हा कधी असेल की तापही असेल तर आंघोळ करावी, म्हणजे ताप उतरून गेल्यानंतर आंघोळ करावी, कारण तितकं आपण फ्रेश होतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं, इट इज लाईक अ थेरपी, ॲक्वा थेरपी, की जेव्हा गरम पाणी आपल्या शरीरावर येतं तेव्हा आपल्या शरीरातला पूर्ण ताण निघून जातो किंवा मसल रिलॅक्स होतात. बॉडी एक असेल तर बॉडी एक कमी होतं. की अंगदुखी इज द मोस्ट कॉमन सिम्पटम इन फीवर. कुठलाही ताप असेल,
तर त्यात तुम्हाला डोकं दुखणं, डोळे दुखणं, अंग दुखणं, डेंग्यूचे पेशंट आहेत तिथे. सो मसल जे फटीक आहे, जे गरम पाणी घेतल्यानंतर ते कमी होतं. सो त्याला सायंटिफिक असं काही रिझन नाही बरं का, बेस नाही की तापात अंघोळ करू नये असं. पण ताप उतरून गेल्यानंतर नक्की अंघोळ करा. थँक्यू मॅम. एक क्वेश्चन असा मॅडम, माझाच एक की एकदा ह्याच ग्रुप सोबत सहज एकदा डिस्कस करत होतो ॲज अ पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन. सो सहज विचारलं की सध्या रुटीन काय आहे किंवा किती वेळ झोपतात किंवा कधी झोपतात. आणि स्टुडंट्सने अगदी इझिली सांगितलं की सर रात्री 1-2 तरी होतात झोपायला. OTT प्लॅटफॉर्म्स वगैरे बघतो किंवा काही आणखीन बाकीची कामं वगैरे असतील. सो 1-2, 2:30ला वगैरे झोपणं आणि मग नंतर सकाळी 7ला उठून लेक्चरला येणं. ॲज अ पार्ट ऑफ चेंज आय डू एग्री की असं असेल तर इट्स ओके, कारण यंग एज आहे, आता नाही एन्जॉय करणार तर कधी. बट इफ इट इज अ पॅटर्न, अशा प्रकारचे जर का लाईफस्टाईल असेल तर हे फिजिकली आणि सायकोलॉजिकली हाऊ फार इट इज अप्रोप्रिएट टू हॅव धिस काइंड ऑफ लाईफस्टाईल फॉर देम इन धिस एज ग्रुप. सो असं जर असेल आणि असं आहे, येस इट इज देअर. पण आता मी जसं प्युबर्टी क्लिनिक आहे आणि माझ्याकडे जेव्हा मुलं काउन्सिलिंगसाठी येतात, सो हे त्यांना खूप कूल वाटतं की त्यांच्या सोसायटीमध्ये आम्ही नेटफ्लिक्सवर किंवा वेब सिरीज बघतो आणि खूप हॉरिबल वेब सिरीज बघतो आणि मी रात्री 2लाही असं बघू शकतो किंवा बघू शकते. दे फील व्हेरी कूल फॉर दॅट. पण इट अगेन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इट हॅम्पर्स अवर मेंटल हेल्थ. आणि ते तेव्हा नाही, म्हणजे सर मी एकदा बोलणंही झालं होतं आणि आताही मी मुलांना आता सांगेन की कोविडच्या दरम्यान कोणी सर्व्हाइव्ह केलं, दोज हु आर मेंटली स्ट्रॉंग. त्याच लोकांनी सर्व्हाइव्ह केलं किंवा त्याच लोकांनी इझिली मेडिसिन्सला रिस्पॉन्ड केला. अँड दोज वेअर मेंटली वीक किंवा जे प्रॉपर मेंटल त्यांची हेल्थ नव्हती, ते लवकर घाबरले आणि कॉम्प्लिकेशन्स मध्ये मग काहींना अगदी काही होतं की काही पेशंट उद्या डिस्चार्ज होणार आणि त्यांची डेथ झाली बिकॉज ऑफ हार्ट अटॅक. सो कॉम्प्लिकेशन्स आहेत, पण मेंटल हेल्थ तुम्ही किती मेंटली स्ट्रॉंग आहात, तुम्ही त्या समोरच्या गोष्टीशी कसे डील करता आहात. सो इट इज अगेन ऑन युअर मेंटल हेल्थ. सो स्लीप पॅटर्न आणि हे की पुन्हा एकदा ह्या टीनेजर्स मध्ये की त्यांचे सर्टन रूल्स आणि नॉर्म्स आहेत आणि ते जर त्यांना एक्सेप्टन्स हवा असेल तर दे हॅज टू फॉलो इट. की त्या सोसायटीमध्ये त्यांना एक्सेप्टन्स हवा आहे. येस, आय एम अ टीनेजर, सो माझी हेअरस्टाईल अशीच असली पाहिजे किंवा मी असाच ड्रेसिंग सेन्स केला पाहिजे, तर मला समोरचे एक्सेप्ट करतील त्यांच्या ग्रुपमध्ये किंवा त्यांच्या ह्याच्यात. लाईक वाईज स्लीप पॅटर्न, मी नेटफ्लिक्सवर वेब सिरीज बघतो किंवा मी हे बघतो, मी बिग बॉस बघतो किंवा लँग्वेज अगेन अब्युझिव्ह वर्ड. सो इट इज कूल. ते वाटतं त्यांना की नाही हे खूप कॉमन आहे किंवा हे कूल आहे, पण इट हॅम्पर्स देअर मेंटल हेल्थ. आणि तो एक पॅटर्न अगेन आपला एक हॅबिट इंटरफेरन्स आपण जे केलं होतं किंवा हॅबिट डेव्हलप. सो जी बॉडी पण आपण जर असेल, एक्सरसाइज सुरू करायची आहे मला, 1 जानेवारी पासून सुरू करायची आहे, मी 1 फेब्रुवारी पर्यंत रोज केली तर ती माझी हॅबिट डेव्हलप होईल. इट टेक्स टाइम. सर ते कंटिन्युएशन असेल तर ती सेम वे जर मी माझ्या बॉडीला पण उद्या 12:30 परवा 1, सो असं वाढत वाढत ती बॉडीची हॅबिट होऊन जाते आणि मग अमुक एका वेळेनंतर ते क्रॅविंग व्हायला लागतं. बॉडीच आपल्याला अलार्म करते की येस, ब्रेन आपल्याला तो मेसेज देत असतो की येस आता तुझा मोबाईल घेण्याची वेळ झाली आहे, आता ते बघण्याची वेळ झाली आहे. आणि अगेन इंटरनेट ते जाळं आहे म्हणतात तसं की ते खोल 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 जातं आणि पुन्हा एकदा ती सिरीज आहे की हे नाही चला पुढचं, हे नाही चला पुढचं. सो असं करत 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 ते त्यांचं नाईट वॉचिंग आहे ते वाढत जातं. आणि सेकंड थिंग, ते एक लिमिटला, म्हणजे आता त्यांना वाटतं म्हणून बंद करतात की नाही, कधी कधी घरचे इंटरफेअर करतात की आता बस झालं, मोबाईल ठेव, आता तू झोपून घे. पण झालेलं काय असतं की जे काय बघितलं आहे ते ब्रेनवर इतकं त्याचा इम्पॅक्ट आहे की ह्या मुलांना शांत झोपही येत नाही. दे कांट हॅव देअर काम अँड डीप स्लीप. आणि त्याच्याचमुळे पुढे लगेच त्यांना सकाळी पुन्हा उठायचंही आहे, जागही येते, बऱ्याचदा शांत झोप येत नाही, साऊंड स्लीप नाहीये म्हणून मग काहीतरी जाग येते. पण मग नेक्स्ट की जेव्हा जाग येते, दे डोंट हॅव देअर रिफ्रेशिंग स्लीप. त्याच्यामुळे मग मुलांना हेडेक असणं, डिझिनेस असणं किंवा लेझी असणं किंवा मग आल्यानंतर पण ते तितकं फ्रेश नसणं, या सगळ्या गोष्टी आहेत. येस, इट हॅम्पर्स देअर फिजिकल ऍज वेल एज देअर मेंटल हेल्थ. आणि मग ते अवॉइड करायचं असेल, आता मी मागे एक रिसर्च पेपर वाचला होता की जर आपण झोपेच्या आधी
कुठल्याही एका व्हाईट लाईटला जर एक्सपोज असतो, मग तर LED लाईट असेल किंवा तुमचं टेलिव्हिजन असेल किंवा मोबाईल स्क्रीन असेल, तर अर्धा तास जर आधी आपण मोबाईल बघून झोपलो तर आपल्याला कमीत कमी आपली जी झोप आहे ती 1 तास डिले होते, पुढे जाते. बिकॉज मेलॅनिन सिक्रिशन तेवढं होत नाही, प्रॉपर मेलॅनिन नाही, त्याच्यामुळे स्लीप पॅटर्नवर आपला जर आपल्याला आपली झोप प्रॉपर रेग्युलेट करायची असेल तर ट्राय टू अवॉइड व्हाईट स्क्रीन बिफोर 1 or half hour sleep. लाईक ओके ओके ओके. हे नवीन आहे. येस. Okay. Yes. Any other query, student? सो एक क्वेश्चन होता सर, की काल तुम्ही मला शेअर केला की मेंटल हेल्थ आणि फिजिकल हेल्थ, जो पहिला क्वेश्चन होता की those patients having mental health issues आणि how to enhance their physical health वगैरे असं काहीतरी आहे. So these are the two different things. फिजिकल हेल्थ आणि मेंटल हेल्थ ही 2 वेगळ्या गोष्टी आहेत. फिजिकल हेल्थ आपल्याला प्रॉपर जर मेंटेन करायचे असेल, जे मी आधीच सांगितलेलं आहे की डाएट, एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. सायमल्टेनियसली जर मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज असतील तरी देखील हे कंट्रीब्यूट करतं. एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा आणि प्लस डाएट. मग आता ॲग्रेशन जिथे जिथे होऊ शकतं, ज्या ज्या फूड आयटम्सने तुमचं ॲग्रेशन वाढतं, मग ते कुठले असतील, स्पायसी असतील किंवा नॉनव्हेज असेल किंवा अजून मैद्याचे पदार्थ असतील जिथे ग्लुकोज वाढू शकतं, अशा ज्या गोष्टी असेल त्या जर आपण अवॉइड केल्या आणि अशा पेशंट्सला जर आपण फूड आयटम्स मध्ये जर थोडेसे सात्विक अन्न जर प्रोव्हाइड करत गेलं तर त्यांच्या मेंटल हेल्थवर पण नक्की पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट दिसायला लागतो, फिजिकल ॲज वेल ॲज मेंटल हेल्थवर. सो दिस इज द आन्सर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन की मेंटल हेल्थ रिलेटेड आणि फिजिकल हेल्थ रिलेटेड कुठले काय आपण त्याला इंटरव्हेन्शन देऊ शकतो. सो दिस इज Okay. एनिथिंग एल्स? Students, any question? एक चॅटबॉक्स मध्ये आहे मॅडम, मॅम कॅन वी कन्सिडर डुईंग जिम इन हेल्दी लाईफस्टाईल? Okay. So my question is, second question related what? Why do you want to join the gym only? For fitness or to reduce your fat? This is the question. प्राची? Yes, Prachi. What is the purpose for fitness? Okay. Yes. So जिम जॉईन करणं चुकीचं नाहीये, पण जिम तुम्ही का जॉईन करता आहात हे पहिलं आहे, सगळ्यात महत्वाचं. रिझन काय आहे त्याच्या मागे आणि ते तुम्ही किती कंटिन्यू करणार आहात, दिस इज द सेकंड वन. सो जर तुम्हाला फिटनेसच्याच बाबतीत तुम्हाला ऍड करायचं असेल तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये, ज्या काही गोष्टी तुम्ही ऍड करणार आहात त्याचा आउटपुट काय आहे हे सगळ्यात पहिल्यांदा विचारात घ्यायचं. आणि सेकंड थिंग, शक्य ते नॉन एक्सपेन्सिव्ह असावं जे काही करणार असाल ते. हा ठीक आहे, फिटनेससाठी असेल इट्स ओके, पण तुम्ही ते किती कंटिन्यू करणार आहात आणि त्यात प्रॉपर तुम्ही गायडन्स घेता आहात का. सो खूप छोटे छोटे मुलं पण आता सध्या जिम जॉईन करत आहेत, कारण की तो एक ट्रेंड सुरू झालेला आहे. मी म्हटलं ना की जसं तुम्हाला त्या सोसायटीमध्ये तुम्हाला स्टे करायचं आहे तर सर्टन नॉर्म्स आहेत ते तुम्हाला फॉलो करावे लागतात. मग माझे 4 मित्र जिमला जातात म्हणून मलाही जायचं आहे का, ते क्वेश्चन स्वतःला विचारा. सेकंड थिंग, ते तुम्ही किती कंटिन्यू करू शकतात. कुठलीही गोष्ट तुम्हाला कन्सिस्टन्सी ठेवायची असेल तर ती सुरू करावी. येस, यू कॅन जॉईन जिम, पण ती कंटिन्युएशन मध्ये असेल तर करा. अदरवाईज फॉर फिटनेस, मॉर्निंग वॉक, देन जॉगिंग, देन एनिथिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, सूर्यनमस्कार हे तर सगळ्यात उत्तम आहे. सर योगा टीचर आहे, मी काही फार जास्त बोलणार नाही, पण पण त्यातले त्यात जे काही मला ठाऊक आहे. कारण होतं काय की जिमच्या बाबतीत मोटिवेशन येत नाही, थोड्या दिवसानंतर तुम्हाला मोटिवेशन येत नाही. इट इज लाईक अ मोनोटोनस, आणि मोनोटोनस असेल ते तिथे तो म्युझिक आहे, त्या सगळ्या गोष्टी आहे, किंवा अजून 2 मैत्रिणी आहेत, मग तुम्ही जातात तिथे, तो पण एक लिमिट पर्यंत ते तुम्ही एन्जॉयही करतात.
पण नंतर तुम्हाला ते एन्जॉय करावं असं वाटत नाही आणि मग त्याच्या एकदा का तुम्ही जिम बंद होतं, दॅट इज द विड्रॉल वन, आणि ते मग दुप्पट पुट ऑन होतं. जितकं तुम्ही रिड्यूस केलेलं आहे, 4 kg वेट जर कमी केलं असेल तर तुमचं पुट ऑन नंतर 2 महिन्यात ते कदाचित 5-8 होऊ शकतं. दीज आर द विड्रॉल्स ऑफ जिम. सो ते सगळं लक्षात ठेवा, लक्षात घ्या. अगेन जिम मध्ये तुम्ही कार्डियाक करता आहात की तुम्ही काय करता आहात हे खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ते प्रॉपर ट्रेनर कडनं तुम्ही समजून घ्या. व्हॉट इज द नीड ऑफ युअर बॉडी इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड व्हॉट इज द पर्पज ऑफ जिम इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टंट. तुमच्या बॉडीची नीड जर फक्त आणि फक्त एक तुम्हाला लाईफस्टाईल मध्ये एक्सरसाइज ऍड करायची असेल तर ती वेगळी आहे आणि कार्डियाक आणि रेग्युलर तुमचे जे असतील अजून ऍडव्हान्स मध्ये काय असतील ती नीड वेगळी असते. सो हे प्रॉपर जे ट्रेनर आहे त्यांच्याकडनं समजून घ्या, त्यांच्याशी बोला, त्यांच्याकडनं एकदा काउन्सिलिंग करून घ्या की तुमची त्याच्याशी रिलेटेड, आणि मग कॉम्प्लिकेशन आणि ह्या गोष्टी नंतर तुम्ही येस यू कॅन जॉईन जिम. येस. स्टुडंट, तुम्हाला बरेच क्वेश्चन्स असतात टीनेजर म्हणून किंवा यंग एज मधले खूप क्वेश्चन्स असतात. सो आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट की गुगलवर सर्च करण्यापेक्षा तुमच्याकडे जेव्हा एखादा रिसोर्स पर्सन असतात तर त्यांना तुम्ही विचारा. यू गेट द करेक्ट अँड ऑथेंटिक आन्सर. गुगलवर नॉट नेसेसरी की तुम्हाला किंवा तुम्ही मित्रांकडनं कोणाकडनं तरी माहिती घेणार आणि अशा वेळी तुम्हाला ते करेक्ट आन्सर अप्रोप्रिएट मिळेलच असं नाही. येस. Yes, any question? If I question in these seasonal changes, how to maintain one's health? Seasonal changes. Mm-hmm. येस. आता पण पाऊस पडतो आहे बाहेर. सो सीझनल चेंजेस मध्ये कुणाला जास्त लवकर त्रास होतो? दोज हॅव लो इम्युन सिस्टीम. जे लहान मुलं, मी म्हटलं लहान मुलं आहे, मोठी माणसं आहेत, आजी आजोबा असतील, त्यांना लवकर त्रास होतो जेव्हा सीझन चेंज होतो. क्लायमेट मध्ये चेंज होतो तेव्हा त्रास होतो. सो अशा वेळी कसं आपलं बॉडी फ्लुइड मेंटेन करावं? तर शक्यतो अशा वेळी जे सीझनल फ्रुट्स तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत त्या सीझन मध्ये ते फ्रुट्स जे अवेलेबल आहे ट्राय टू ऍड इन युअर डाएट. रोजच्या जेवणामध्ये ते फूड असावं, ते फ्रूट असावं. किंवा जे आहे आपलं की पोळी आता सध्या आहे की मुलं मुली भाकरी खात नाहीत, पण येस इट इज हॅव्हिंग इट कंट्रीब्युट्स अ लॉट इन युअर डाएट. फायबर्स जितके जास्त आहेत किंवा तुमच्या याच्यात जे इम्पॉर्टंट फूड आयटम्स आहेत ते असणं गरजेचंच आहे. ते तुमच्या डेली लंच बॉक्स मध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि फ्रुट्स जे सीझनल फ्रूट आहे इट कंट्रीब्युट्स अ लॉट आणि त्याचा खूप पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट तुमच्या याच्यावर होत असतो, कारण त्याच्यात सगळ्यात जास्त अँटीऑक्सिडंट असतात आणि जिथे अँटीऑक्सिडंट्स आहेत तिथे डिसीज होण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात, आजारी पडण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात. आणि तुमचे डेली लाईफस्टाईल की बाहेरून आल्यानंतर बाथ घेणं खूप मस्त आहे. मग तुम्ही जिमहून या, कॉलेजमधून या, फिरून या, कुठूनही या, पण बाहेरून आल्यानंतर एकदा फ्रेश होणं खूप गरजेचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं घरच्यांशी बोलणं ही तितकंच इम्पॉर्टंट आहे डिटॉक्स होण्यासाठी, आपल्या डोक्यातलं जे काही दिवसभराचा थकवा आहे तो जाण्यासाठी. येस. मॅम अजून एक क्वेश्चन होतं की लाईक डायबेटिक जेनेटिक्स आहे, सो लाईक हा, आपण ते कंट्रोल मध्ये कसं करता येईल? बिकॉज कधी ना कधी चान्सेस आहे की आपल्याला पण होऊ शकतं फ्युचर मध्ये. सो लाईक येस. आतापासून त्याला कंट्रोल मध्ये कसं ठरू शकतो? तुम्हाला जर वाटत असेल की तुम्हाला कधीही ते डायबेटिक्सचं गिफ्ट आपल्यापर्यंत येऊ नये, वारसाप्रमाणे ना जसं येतं ते, सो वेट, जे मी म्हटलं की पहिलंच बोललं की नॉन इन्फेक्शियस मध्ये वेट इज द ओनली कॉज. की जिथे तुम्ही ओव्हरवेट होता ना, जिथे तुमचं फॅट डिपॉझिशन वाढायला लागतं, इट लीड्स टू डायबेटिस. हा, सो तुम्हाला जर वाटत असेल की त्यातले काही कॉम्प्लिकेशन किंवा ते माझ्याकडे येऊ नये, तर आफ्टर टिल 30 म्हणजे तुमचं हाईट आणि वेट हे सगळ्यांनाच माहिती आहे आता किती असायला पाहिजे किती नसायला पाहिजे. सो वेट ओव्हरवेट होत नाहीये ना आपलं, ह्याचं प्रिकॉशन घेणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही जर प्रॉपर तुमचं जे वेट असेल ते चार्ट मध्ये असेल, बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर असेल, तर तुम्हाला डायबेटीस नाही होऊ शकत, कधीच होऊ शकत नाही. सेकंड, एक्सरसाइज, डेली 45 मिनिट एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम टुडे.
असं जर असेल की 40 मिनिट, मग ते तुम्ही सायकलिंग करा, वॉक करा, काहीही करा, की ब्लड सर्क्युलेशन मध्ये राहणं खूप गरजेचं आहे आणि फॅट कुठेही डिपॉझिट होणार नाही. सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅट डिपॉझिशन ऑन युअर बेली इज व्हेरी डेंजरस वन. बेली फॅट जे असतं ते सगळ्यात डेंजरस असतं. त्याच्यामुळे डायबेटीजचे चान्सेस वाढतात, त्याच्यामुळे हार्ट अटॅकचे चान्सेस वाढतात. सो ट्राय टू अवॉइड दॅट फॅट डिपॉझिशन. अँड सगळ्यात महत्वाचं आहे की आफ्टर 30 or 35, गरजेचं नाही, आता स्ट्रेसमुळे लवकरही डायबेटीस सुरू झालेला आहे, किंवा थायरॉइड. आता स्ट्रेसमुळे खूप कमी वयातच तुम्हाला थायरॉइडचे पण डिस्फंक्शन दिसायला लागलेले आहेत. सो गो फॉर इयरली मेडिकल चेकअप आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्ही पण सगळ्यात महत्वाचं एक्सरसाइज. कुठलाही याला सोल्युशन हे एक्सरसाइज असू शकतं आणि ते प्रॉपरली डेली. मी म्हणते तसं की त्यात कुठलाही हे करायचं नाही. जितकं जेवण गरजेचं तितकं आपल्याला एक्सरसाइज गरजेची आहे. आणि इथून पुढे तेच लोक सर्व्हाइव्ह करू शकतात की जे फिट आहे, फॅट नाही पण फिट आहे. एनी क्वेश्चन? थँक्यू मॅम. Okay, Jaswanti? Yes, sir, I'm here. Yes. I'm here to thank you, Maya ma'am. It was a very enlightening session. Thank you for conveying most of the messages in such a limited time. This is really appreciable for you to spare time and spending time with us and interacting with us today. I thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, HPT IIT College. Thank you so much, कापुरा मॅम, की त्यांनी मला ही संधी दिली. आणि नक्की आपण जसं ऑनलाईन सेशन घेतलं, आय वुड लाईक टू जॉईन युअर फिजिकल सेशन ऑल्सो. आपण एकदा फिजिकल सेशन्स पण करूया. आणि नक्की तेवढं संधी मिळेल मला ही कॉलेजला यायची. हो हो हो. ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम. Thank you so much again. Yes, thank you so much, students. Take care. Thank you, ma'am. Can I leave, sir? हो हो, चालेल सर. येस. Bye. बाय. ओके.